محمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ
بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang istimewa, di majelis jaringan saudagar Muhammadiyah Talk, Morning Talk yang ke-85. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini JSM Morning Talk memiliki tema Muslimah Planner. Nah, ini seperti apa sih? Bahasan pagi ini tentang seorang perempuan yang bekerja, bagaimana perjuangannya dan bagaimana ceritanya sampai sekarang ini. Sebelumnya JSM Morning Talk ini diadakan oleh Jaringan Saudagar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan disupport penuh oleh iFrame Multimedia dan juga HDI Management. Sebelum kita mulai acara, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami akan menyapa dahulu kepada semua peserta pada pagi hari ini yang hadir di JSM Morning Talk. Tapi sepertinya pembicara juga sudah hadir ya, Mbak Sarah Rizky. Assalamualaikum Mbak Sarah. Waalaikumsalam Bu Nur. Alhamdulillah, sehat ya Mbak?
Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Bener Ya, gimana kabarnya, Bu? Sehat juga, Bu. sehat luar biasa pokoknya. Masya Semangat sehat. Allah. Biar rasanya pokoknya semangat sehat. Iya. Baik, ini Mbak Sarah akan kita sapa dulu ya peserta pada pagi hari ini ya. Iya, Semoga Bu. pada apa on ya, ada ini yang teman-teman ada. Oh, ini ada Mbak Faizah. Nah, ini masih sudah satu. Assalamualaikum. Kan boleh. Ya, apa kabar Mbak Faizah Magelang? Hujan nggak Semuanya. di sana? Alhamdulillah sehat, Mbak. Lek, boleh. Ah, itu masih saudara saya itu Mbak Sarah nih, Mbak Faizah ini. Masya Ya. Allah. Saya juga dari Magelang loh, Bu. Magelang yang mana, Bu? Saya di Gerabak, Mbak. Oh, di Gerabak. Saya di Mertoyudan, Bu. Oh, ketemu tonggone toh di sini. Iya. Kabupaten. Oke. Baik, ini teman-teman dari PCIA Hongkong juga bergabung. Ini ya, ada Mbak Iin, ada siapa lagi ya ini? Ini kayaknya mayoritas perempuan yang bergabung. Mbak Nurma di Hongkong, Mbak Eni Rahma Hongkong, Mbak Umaroh Hongkong. Ini dulu juga soalnya Mbak Faizah ini, kok Mbak Faizah salah toh aku ndelok kotak Mbak Faizah dan Mbak Faizah. Mbak Sarah ini ternyata dulu di PCIA Taiwan ya, PCIM atau PCIA Mbak? Dulu di dua-duanya, Bu. Dulu PCIM dulu, kan tahun pertama datang tuh. Terus habis itu mulai dibangun PCIA-nya. Jadi saya ikut yang awal-awal PCIA berdiri. Berarti salah satu founder PCIA ya? Iya. Lah ini loh Mbak, Taiwan ada ini. Kemarin Taiwan siapa ya yang bergabung ya? Saya lupa. Ada Pak Mamo biasanya yang ikut di JSM tuh, Bu. Oh ya, Iya. ini di Hong Kong. Oh, ini Taiwan tuh ada di sini, saya lupa. Ada Macedonia juga. Sebentar mungkin Taiwan, Bu. 3 menit. Ya, mana yang Taiwan? Saya yang Bu Andarian ini ya. Oh, Mbak Anda. Iya. Iya, alhamdulillah. Ah, ini sesama orang-orang Taiwan ini. Bahasanya beda ya Mbak sama yang di Cina daratan ya, Taiwan ya. Gimana Bu Andarian nih? Beda nggak Bu? Aku Maksudnya ngerti nih, bahasa Mandarin, Mbak. Bahasa Mandarin, Bu. Oh sama ya? Sama. Tulisannya agak beda dikit sih Bu. Jadi kalau misal tulisannya itu yang Cina mainland itu tuh dia lebih ke Chinese simple. Yang bahasa sederhananya kayak gitu. Nah, kalau di Taiwan itu tulisannya lebih rumit karena dia pakai yang tradisional. Oh, yang di Taiwan itu kah? Iya. Terus Oke. kayak apa ya? Kayak logatnya tuh agak beda-beda dikit gitu. Oke. Baik, Saya juga nggak paham sih. Oke. Berapa lama? Nanti cerita ya. Oke, Iya, tapi siap. akan saya bacakan dulu nih. Who is she? Nah, ini. Who is the spokesperson from this morning? Waduh, gaya ini bahasa Inggris ya. Kami bacakan dulu sebelum saya serahkan kepada Mbak Sarah. Jadi beliau bernama mana? Sarah Rizky ya. Dan sebenarnya agak deg-degan juga nih karena ternyata suaminya ada di sini juga ya. Suaminya yang selama ini setiap pagi menemani saya di JSM Morning Talk namanya Mas Dika. Assalamualaikum Mas Dika, tak sapa ya? Waalaikumsalam, Nur. Oh ya, oke. Baik, siapa sih Mbak Sarah Rizky itu? Mbak Sarah Rizky itu education-nya ya, itu dari mana ini? Master Program in Biofisik ya, Department of Physics S2 ya Mbak ini di Taiwan. S1-nya di Bachelor of Physics Fisika ya? Iya. BM. Kemudian skillnya Canva designer ya ternyata. Wah ini perlu belajar nih kapan-kapan ini. Bikin Boleh, Canva boleh. ya. Sama Mbak Anu ya, Mbak Sarah ya. Illustrator dan children book writer, penulis buku anak-anak. Dan work experience still Chief Operating Officer CP Insan Karya Permata sampai sekarang. Kemudian writer dan illustrator, wah pintar gambar. Kemudian editor di Media Monitoring PT Binokular Media Utama. Organization experience nih secretary di PCIA Taiwan 2017 sampai 2018. Treasurernya di NCU Muslim Club. Nah, nanti bercerita ya Mbak sedikit tentang ini ya. Dan Chief of IMM. Ketua IMM ya, Komisariat Al-Khawarizmi. Mana itu Al-Khawarizmi? Di UGM Bu, yang bagian Saintek. Oke. Baik,
Luar biasa CV-nya, saya jadi rada-rada merinding ini anak muda yang perempuan yang hebat gitu ya. Baik, kami serahkan waktu seluruhnya kepada Mbak Sarah. Monggo Mbak Sarah. Ya, terima kasih Bu Nur. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada Bu Nur Aisyah Haifani atas kesempatannya. Jadi kemarin tuh langsung ditodong ya, karena ngobrol-ngobrol bentar terus langsung ditodong kayak gitu buat sharing-sharing tentang apa aja sih yang sudah saya lakukan untuk sebagai muslimah trainer kayak gitu ya. Nah, di pagi hari ini insya Allah saya akan sharing tentang pengalaman saya dari awal mendirikan sampai udah berjalan. Alhamdulillah udah 3 tahun nih, udah bertahan 3 tahun. Oke, mungkin sambil saya share screen langsung aja ya Bu ya. Mana ini? Oke. Perkenalkan, nama saya Sarah Rizky. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa panggil saya Sarah. Jadi latar belakang saya seperti yang Bu Aisyah sebutkan tadi. Jadi backgroundnya tuh malah di science gitu, fisika sama biofisika. Tapi kerjaannya sekarang adalah penulis dan ilustrator. Mungkin bertanya-tanya ya, kok bisa sih gitu, kok nggak nyambung gitu. Nah, tapi sebenarnya ini sangat nyambung karena di pekerjaan saya itu yang saya inisiasi dulu awalnya bernama Insan Book dan sekarang udah di bawah CV Insan Karya Permata, itu relate sama ada science-nya juga. Nah, gimana ceritanya nanti saya kenalkan ya. Ayo, misal teman-teman, Bapak Ibu mau mengkontak saya bisa melalui email, kemudian lewat Instagram juga boleh. Yang punya Instagram, ayo kita temenan. Yang mau ke WA bisa juga, ini kontak saya ya. Jadi berawalnya itu dari pengen punya hobi yang menghasilkan. Dan di sini tuh menghasilkannya nggak cuma menghasilkan cuan gitu ya. Tapi waktu itu lebih berpikirnya tuh, apa nih hobi yang bisa menghasilkan karya. Karyanya itu bisa menjadi karya yang menjadi legasi, menjadi apa ya? Maksudnya itu kayak jadi sesuatu yang bisa kita tinggalkan dan bisa mengalirkan pahala terus-menerus kayak gitu pengennya. Terus waktu itu kan saya berawal dari jualan buku gitu. Terus awalnya bukan jualan buku dulu ya. Jadi awalnya itu saya punya perpustakaan dulu nih. Jadi zaman kecil, zaman saya kelas 4 SD, itu kan koleksi buku saya banyak ya, walaupun bukan semuanya buku baru. Jadi dari kecil itu suka diajakin ke pasar loak. Kalau zaman dulu waktu SD tuh masih ada pasar loak di Magelang. Nah, dari pasar loak itu kayak tiap seminggu sekali, sebulan sekali itu dibelikan buku sama bapak sama ibu. Terus buku saya itu kan jadi numpuk ya, buku anak-anaknya. Terus kepikiran, gimana kalau aku jadiin perpus aja nih? Karena kalau jadi perpus lumayan kan teman-teman bisa datang ke rumah. Terus malah kepikirannya tiap kali ada yang mau pinjem buku saya, kalau dibawa pulang mereka harus bayar biar tanggung jawab kembalikan gitu. Nah, dari situlah terus perpustakaannya itu masih berlanjut tuh sampai sekarang, alhamdulillah ya. Walaupun ya ada mati surinya, nanti bangun lagi kayak gitu. Ketika S1 itu saya tinggalkan 4 tahun di Jogja. Nah, itu perpustakaannya ada, tapi nggak pernah diurusin. Jadi ada aja. Tapi nggak pernah dibersihin, nggak pernah dirapikan kayak gitu. Ketika saya lulus S1 mulai nih saya benahin lagi kan, saya bersihin, saya rapiin lagi, terus saya beli-beli buku-buku baru biar anak-anak tambah semangat lagi bacanya. Nah, dari situ terus akhirnya tuh saya gimana caranya nih dapat buku baru tapi dengan harga yang murah. Akhirnya saya gabung jadi reseller buku anak. Dari situ saya bisa dapatkan buku-buku yang berkualitas dengan harganya tuh jadi lebih murah karena saya dapat diskon khusus dari marketer atau reseller itu. Nah, alhamdulillahnya setelah 1 tahun membersamai perpustakaan saya yang lama saya tinggal itu, saya dapat beasiswa untuk lanjut S2 ke Taiwan. Jadi perpustakaannya ditinggal lagi. Nah, habis ditinggal 2 tahun kemudian balik lagi kan. Nah, balik lagi itu saya juga masih suka jualan-jualan buku kayak gitu. Terus saya mikir kan,
kenapa aku nggak nulis sekalian ya? Kenapa cuma jualan aja? Terus akhirnya mulai kepo-kepo gimana sih caranya nulis buku anak tuh? Gimana caranya menggambar? Dulu biasanya kan cuma gambar yang manual ya, pakai krayon kayak gitu. Dari hobi kecil kan suka gambar tapi pakai krayon, pakai cat air atau pakai spidol kayak gitu. Terus tahun-tahun 2019 itu mulai eh, apa ya? Mulai dikenalkan dengan adanya menggambar digital. Nah, saya mulai kepo-kepo kan, gambar digital tuh kayak gimana. Sampai akhirnya saya tuh nabung ketat waktu itu biar bisa beli tablet. Karena kayak nggak semangat gitu kalau gambarnya cuma pakai HP karena kecil kan. Jadi saya nabung gimana caranya biar bisa beli tablet. Terus dari situ bonek banget. Pengen bisa gambar tapi nggak tahu caranya gitu. Jadi kayak nyoba-nyoba. Bahkan sampai satu gambar itu saya selesai dalam 1 minggu. Kemudian ada yang satu gambar 1 bulan. Jadi gambar tuh lama banget. Karena saya nggak ngerti caranya gambar digital tuh gimana. Terus akhirnya ikut kelas gambar. Oh ternyata ada rahasianya biar gambarnya tuh bisa cepet dan nggak bleber-bleber kayak gitu. Akhirnya bisa tuh gambar sehari 1 gambar. Terus dari keinginan punya hobi yang menghasilkan ini, saya kan udah punya basic belajarnya itu di science ya Bu ya. Nah, kemudian saya juga suka nulis dari kecil, suka nggambar juga, dan pas itu tahun 2020 awal, saya itu udah mulai kenal dengan menggambar digital. Nah, dari sinilah kemudian saya itu ketemu dengan teman-teman yang punya misi dan visi yang sama. Jadi dua teman saya itu namanya Hana dan juga Firta. Nah, kami bertiga ini sama-sama kuliah di luar negeri. Jadi sama-sama dari UGM juga, jurusannya sama, anak fisika. Terus kuliah di luar negeri tapi kampusnya beda. Jadi saya di Taiwan, Hana sama Firta ini di Jepang. Kemudian kita ngobrol-ngobrol gitu kan Bu, karena suka dengan science, art, dan juga buku. Akhirnya, ayo gimana caranya nih kita membuat legasi, kita membuat sesuatu yang bisa jadi amal jariah kita. Akhirnya tercetuslah bikin buku Sains Religi, karena kita kan sama-sama dari anak sains gitu. Terus yaudahlah, ayo kita bikin buku Sains Religi. Jadi ini awal mulanya di tahun 2020 itu kami bertiga membangun penerbitan namanya Insan Book. Jadi waktu itu masih apa ya? Yaudahlah kita sama-sama suka, sama-sama hobi nulis sama gambar. Bismillah kita coba bikin buku pertama kita, dan ini adalah buku pertama kami. Nah, ini bukunya judulnya The Scale of the Universe. Di buku ini nih, kita masih awal banget ya, awal pertama belajar nulis, pertama belajar gambar, dan ini tuh prosesnya bisa lama banget. Satu buku ini hampir 1 tahun waktu itu. Karena saya dan Firta Hana itu masih belum ngeh gitu, cara cepetnya gambar digital itu kayak gimana. Jadi, kalau sekarang kan udah kenal kalau gambar itu pakai layer gitu ya. Jadi gambar itu bisa berpuluh-puluh layer gitu biar gampang nanti kalau misalnya ngedit. Nah, dulu tuh kita belum kenal layer. Jadi satu halaman itu kita gambar. Jadi kalau misalnya salah kehapus semua. Jadi ngulang lagi dari awal. Dan itu benar-benar struggling banget. Nah, dari buku pertama ini kemudian kami belajar lagi untuk menulis buku dan lahirlah buku kedua yang judulnya tuh Tanah Wakawisan, Meter atau Depa. Nah, buku ini masih bertemakan sains religi, jadi pengen mengenalkan ke anak itu gimana sih konsep pengukuran. Karena waktu itu tuh kendala saya tuh menemukan masalah ketika ngajar anak SD. Jadi saya kan waktu itu ngelesin juga ya Bu ya. Nah, ketika ngelesin itu anak kelas 1 kayaknya kalau nggak salah. Jadi di kelas 1 itu ada pengukuran. Pengukurannya itu tuh pakai satuan baku yang pakai meteran langsung, pakai penggaris, sama satuan non baku. Jadi non baku tuh yang ngukurnya pakai jengkal, pakai hasta, kayak gitu. Nah, anak yang saya lesin itu bingung, ini ngukurnya gimana kok kayak gini, terus ini fungsinya buat apa, kayak gitu. Jadi saya sendiri juga bingung gimana menjelaskan ke anak-anak konsep pengukuran ini. Sebenarnya itu kan sesuatu yang sederhana, tapi karena ada gap apa ya, pemahaman antara anak-anak yang baru pertama kenal pengukuran sama orang tua yang udah biasa ngukur tuh, jadi kayak saya juga roaming gitu, mau menjelaskannya dengan cara yang mudah itu seperti apa, bingung banget kan. Akhirnya
kenapa nggak ini aja ya, aku tulis aja jadi buku yang bisa membantu anak-anak itu untuk memahami pengukuran dengan lebih mudah. Dan akhirnya terlahir buku ini. Nah, ini saya yang nulis, untuk ilustrasinya dikerjakan kami bertiga, ada Hana, Firta, dan juga saya. Nah, dari Insan Book ini, kita juga punya obstacle-nya nih, ada tantangannya tersendiri. Karena waktu itu saya udah lulus ya, alhamdulillah udah lulus. Nah, Hana sama Firta ini pas puncak-puncak kesibukan beliau berdua, karena Firta sedang mengerjakan tesis S2-nya, sedangkan Hana ini masih mengerjakan disertasi S3-nya. Jadi semuanya sibuk, dikontak susah, mana kami kan jauh-jauhan ya, Jepang Indonesia seperti itu. Jadi kayak komunikasinya agak sedikit terkendala, kemudian juga kesibukannya luar biasa. Akhirnya tuh sempat vakum untuk Insan Book ini. Karena vakum akhirnya ya udahlah, gimana caranya biar ini tetap jalan. Akhirnya saya tuh membuka kesempatan buat teman-teman yang pengen nulis dan juga membuat ilustrasi untuk diterbitkan di penerbit saya. Tapi karena pengen Insan Book ini tetap tetap bertahan dengan genrenya science religi ini, karena ini tuh kayak gimana ya nyebutnya ya? Bukan prestis juga sih, tapi science religi ini tuh sesuatu yang pengen kita bawa, pengen kita jaga gitu, biar bukunya tuh nggak nantinya jadi campur aduk kayak gitu kan genrenya. Akhirnya kita membuat genre baru dengan nama penerbit Insan Media. Nah, di Insan Media ini kami memanggil teman-teman. Jadi di ini ada karya Mbak Resa Sofia. Ini buku dengan kisah nyata dari beliau, bagaimana beliau mendampingi anak dengan cerebral palsinya. Kemudian ini ada Mbak Wafi Askia Zahidah, beliau ini penulis dan bukunya udah banyak banget, Masya Allah. Kemudian ini ada buku dari Mbak Rima. Kemudian saya juga collab dengan para penulis dan ilustrator yang ada di Indonesia. Jadi hampir kebanyakan tuh emak-emak gitu. Emak-emak tapi pinter nulis dan pinter gambar. Akhirnya jadilah buku ini. Nah, dari Insan Book yang genrenya spesifik di sains religi, kemudian membuka kesempatan untuk teman-teman yang penulis multi genre untuk bergabung di Insan Media. Akhirnya di tahun 2021 kita punya semangat baru nih, yuk kita legalkan penerbitan ini dengan didaftarkan sebagai CV. Akhirnya kita daftar dengan nama CV-nya tuh Insan Karya Permata. Jadi mungkin kalau ada yang bingung, kok Insan Media, kok Insan Book, Insan Karya Permata, nah yang bener yang mana kayak gitu. Semuanya benar, cuman di CV-nya itu tertulisnya sebagai CV Insan Karya Permata. Nah di bawah situ ada dua nama brand kita itu Insan Book dan Insan Media. Insan Book yang khusus untuk buku sains religi, dan Insan Media ini untuk buku yang umum. Jadi kita dari penulis-penulis luar kita terima seperti itu. Nah, ini juga buku-buku terbitan dari Insan Media lainnya. Alhamdulillah udah beberapa buku kami terbitkan selama mau 3 tahun ini. Nah, ini nih. Jadi selama bisnis itu kan ada tantangannya ya. Kadang stuck seperti itu. Terus kami juga pengen nggak gini-gini aja gitu. Pengen lebih luas lagi kebermanfaatannya. Jadi akhirnya ayo kita belajar lagi untuk membesarkan penerbitan ini. Dan alhamdulillah ketika semangat pengen membesarkan Insan Book dan Insan Media ini, saya ketemu dengan sekolah entrepreneur yang namanya itu adalah Real Marbot Trainer. Jadi ini adalah semacam sekolah non formal gitu untuk pengusaha muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi di sini namanya Marbot ya, karena itu tadi pengennya tuh mencari para pengusaha muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Mungkin ini nanti bisa diduplikasi, dibuat di Muhammadiyah gitu ya Bu ya. Biar nanti para pengusaha-pengusaha muda yang pengen belajar ini ada wadahnya kayak gitu. Karena dulu tuh saya nyari-nyari kan, pengen belajar bisnis gitu. Daftar-daftar tapi selalu terkendala, kayak harus ada syarat ini itunya, harus ada profit sekian, terus akhirnya terpental. Nah, di sini saya nemu komunitas. Jadi ini bisnisnya itu tuh
based on komunitas gitu. Jadi pengen dibangunnya adalah antara pengusaha satu dan lainnya itu saling bersinergi dan sama-sama terpaut dengan masjid. Jadi sebagian hasilnya nanti ketika kita sudah mulai menghasilkan itu sebagiannya untuk diserahkan ke masjid. Jadi akadnya itu gimana kita nanti ketika udah sukses nggak lupa nih dengan masjid-masjid di sekitar kita. Kita yang akan membiayai masjid-masjid sekitar gitu. Karena kalau sekarang itu kan masjid masih apa ya, operasionalnya itu biasanya masih mengandalkan dari ZIS-nya, zakat infak sedekahnya seperti itu. Nah, pinginnya masjid-masjid itu tuh udah nggak mengandalkan ZIS-nya lagi untuk operasionalnya, tapi ada pengusaha-pengusaha yang mereka ini merasa bertanggung jawab nih, karena saya tinggal di situ, menjadi warga muslim di situ, saya juga harus berkontribusi untuk membantu membiayai operasional masjidnya. Nah, mohon doanya semoga Insan Karya Permata ini juga nanti bisa seperti itu, seperti impiannya ya, terpaut dengan masjid, ikut berkontribusi juga untuk masjid-masjid di sekitar. Nah, di Real Marbotpreneur ini, di awal-awal itu kita belajar untuk membenahi mindset kita. Jadi, kalau dulu tuh kadang kerja masih sambil merengut, sambil kesel kayak gitu ya, karena kok chat gak dibales kayak gitu. Nah, ternyata itu tuh ada sesuatu yang salah. Ternyata kalau kita kerja itu diajarin oleh mentor itu harusnya kita ceria terus, karena ketika kita ceria, apa yang kita kerjakan itu jadi lebih ringan gitu. Karena energi itu tuh apa ya, semakin besar energi yang kita dapatkan ketika kita tuh bahagia, ketika kita ceria. Kayak misalnya nih, kita cuma ngetik doang ya, ngetik nih, nulis konten kayak gitu. Ketika sambil marah-marah itu kan kayaknya berat banget gitu ya, mau nulis. Pas udah nulis sambil kayak gitu. Nulis satu kalimat bisa lama banget. Tapi ketika kita ceria, kita nulis tuh kayak santai, enjoy kayak gitu. Nah, jadi ketika kita menjalani bisnis, apapun tantangannya itu, usahakan untuk ceria. Dan biar bisa ceria itu ada tiga cara. Yang pertama adalah no excuse, no blame, dan no justify. Jadi yang pertama, no excuse itu tuh jangan nyerah. Ketika ada sesuatu yang berat, coba aja dulu, siapa tahu bisa gitu. Terus no blame, jangan menyalahkan. Kalau kita ada sesuatu yang salah, terus nyalahin orang lain, itu kayak nggak ada ujungnya gitu. Nanti semua orang jadi salah, tapi ketika ada yang salah, balikin ke diri kita, oh ini salah saya. Jadi dari situ, oh iya ya, benar juga ya, ketika semua masalah itu udah dibilang, oh ini salah saya, udah selesai gitu. Misal nih, ada karyawan kok dia tuh kerjanya lelet gitu. Oh ini salah saya, kenapa saya kok nggak nasehatin dia, saya kok nggak ngajarin dia, kayak gitu, dibalikin. Oh iya ya. Jadi kayak udah selesai gitu. Solusinya ya saya benahin apa yang bisa saya kerjakan, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah no justify. Jadi jangan menghakimi, misal nih, aku kan bukan jurusan bahasa, jadi ya nggak usah nulis lah, karena jurusan yang pinter nulis itu kan anak bahasa gitu. Enggak gitu. Karena saya anak sains, ya gimana caranya biar bisa nulis, saya belajar, ikut kelas kayak gitu. Saya bukan anak seni, jadi nggak usah lah belajar tentang gambar-gambar gitu. Jangan kayak gitu. Tapi karena saya suka gambar, saya pengen gambar saya bisa ada di buku, ya gimana caranya? Ayo belajar kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah Kaizen. Kaizen itu continuous improvement. Jadi kita terus-menerus memperbaiki apa sih yang kurang dari sebelumnya, kita cek seperti itu. Kemudian perbaikannya apa besok. Nah, kita lakukan terus-menerus agar semakin baik. Begitu juga dengan dulu kan Insan Book itu ada kekurangannya ya, cuma nulisnya bertiga. Terus kita sama-sama belum bisa nulis dan gambar dengan pro kayak gitu. Akhirnya ya udah, kita ambil kelas, kita belajar, kita sharing-sharing kayak gitu. Akhirnya kita bisa menghasilkan buku pertama, buku kedua. Terus karena ada kendala lagi, gimana kalau kita improve nih, nggak cuma kita aja yang nulis, tapi kita ajak teman-teman yang suka nulis. Mungkin ada ibu-ibu di luar sana yang
punya bakat nulis, bakat mengilustrasikan buku, tapi bingung gimana caranya untuk menghasilkan buku. Yaudah kita carikan komunitasnya. Akhirnya saya juga join kan dengan komunitas itu namanya Kolabo. Nah, di Kolabo ini kita mempertemukan orang-orang yang bisa nulis dan bisa gambar. Jadi yang bisa nulis aja tapi pengen punya buku bergambar, kita pertemukan nih sama ilustratornya. Akhirnya kita bikinkan event-event kayak gitu buat bikin buku bersama. Nah, yang terakhir adalah Dildan. Ketika kita udah memulai sesuatu, kita pengen sesuatu dan udah dimulai, pastikan itu selesai. Karena sesuatu yang nggak selesai itu tuh kayak nanggung gitu ya. Jadi seberat apapun, sesusah apapun tantangannya, ketika kita udah mulai, ya selesaikan gitu. Apapun hasilnya pasti akan lebih bangga ketika kita tuh mampu menyelesaikannya. Karena kalau cuma nyampe tengah-tengah itu puasnya beda lah ketika kita udah benar-benar sampai selesai gitu mencapai sesuatu. Nah, di Real Marbotpreneur itu kita belajarnya juga lebih banyak melalui challenge. Jadi challenge-nya itu kadang juga kayak di luar akal gitu ya. Kadang mikir ini apa sih challenge-nya bikin orang ketawa kayak gitu. Nah, challenge yang kemarin di kelas itu yang paling menantang adalah ketika kami sekelas diminta untuk ketemu di sini. Jadi diminta ketemu sama mentor itu langsung di Singapura tanggal 20 Maret jam 16. Oh, maaf 20 Februari ya. 20 Februari jam 16 lebih 16. Dan itu dikasih challenge-nya mungkin sekitar sebulan sebelum hari ketemunya. Dan syaratnya pun unik. Kita di kelas nggak boleh saling ngobrol tentang rencana ke Singapura. Kita nggak boleh janjian. Dan kalau misalnya sepesawat nggak boleh saling ngobrol. Dan ya alhamdulillah kemarin saya bisa ikut challenge-nya. Jadi kemarin tanggal 20 tuh saya ke Singapura dalam rangka menjalankan challenge itu. Nah, challenge lainnya itu ada namanya Bigger and Better. Bigger and Better itu adalah menukar suatu barang dari yang nilainya kecil ke barang yang nilainya lebih tinggi lagi sampai akhirnya mencapai targetnya. Nah, waktu itu dari tim saya itu, jadi sekelas itu dibagi menjadi beberapa tim kayak gitu ya. Di tim saya itu ada 4 orang, kami dikasih 1 sedotan, Bu. Dari 1 sedotan, diminta ditukar jadi motor. Hah? Kok bisa? Iya, jadi satu kelas itu challenge-nya beda-beda. Saya targetnya awalnya tuh mobil, cuman karena mentornya baik hati, jadi diturunkan challenge-nya jadi ditukar jadi motor. Terus tim lain itu ada yang, jadi semuanya sama nih ya, dikasihnya 1 sedotan. Beneran sedotan yang dari plastik itu, bukan sedotan stainless yang mahal ya. Dari sedotan, diminta jadi 2 handphone, diminta jadi kamera, diminta jadi kantor. Pokoknya kayak pas awal nerima tantangan itu, gini doang dari sedotan, gimana bisa caranya? Gimana bisa? Nah, tapi alhamdulillah challenge itu tuh bisa, dan dalam 2 minggu kita bisa mendapatkan yang ditargetkan, Bu. Jadi itu tuh gimana caranya kita mengubah mindset. Jadi awal mulanya kenapa games itu ada adalah karena kita tuh ngeluh, Pak saya tuh punya bisnis A, punya bisnis B, tapi saya nggak punya modal nih. Kasih saya modal dong gitu, karena mentor-mentor kita ini pebisnis yang uangnya Masya Allah udah banyak gitu ya, jadi kita tuh kayak dengan mudahnya, Pak kasih kita modal dong gitu. Terus akhirnya dibalikin, loh kalian kan udah punya modal gitu, modalnya itu ya diri kalian sendiri, karena nggak semua bisnis itu ternyata butuh modal uang. Emang gitu ya Pak, gimana caranya gitu, modal dengan diri sendiri itu udah sebagai modal. Akhirnya dapatlah tantangan yang Bigger and Better itu. Untuk membuktikan bahwa hanya dengan modal sedotan kita bisa loh mendapatkan modal-modal yang kita inginkan. Jadi kalau bikin perusahaan itu kan paling nggak modalnya ada kantor, ada alat transportasi motor, ada alat komunikasi handphone, terus ada alat kantor lainnya tuh ada laptop, ada meja kursi kayak gitu. Jadi semua peralatan kantor yang kita butuhkan itu bisa kita hasilkan melalui challenge itu. Jadi tiap kelompoknya tadi kan kita punya sedotan 1 ya.
Ya udah, kita tukar dulu nih ke orang yang kira-kira mau menukarkan sedotan kita ini dengan barang yang lebih berharga. Kalau di tim saya itu awalnya kita ke warung bakso nih, tukar sama ibu-ibunya, Bu boleh nggak Bu tukar sama sendok sama garpu gitu. Kita lagi main challenge kayak gitu. Terus, oh iya boleh boleh Mbak, kita video ya Bu, kita masukin YouTube gitu. Oh iya boleh. Terus akhirnya dari sedotan satu kita dapat sendok sama garpu, udah kan udah dapat modal dua nih, akhirnya bisa jalan sendiri-sendiri, yang sendok jalan sendiri, yang garpu jalan sendiri. Oke, dari sendok kita tukar dapat celana jogger baru, dari celana dapat lagi diganti jadi perak, perak diganti lagi jadi yang lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal. Akhirnya barang kita itu bisa senilai 2,5 juta dari satu sedotan. Nah, dari 2,5 juta barang itu akhirnya kita nyari ini motor-motor yang sekiranya bisa kita beli. Nggak dibeli ya, tapi beneran ditukar, kita barter kayak gitu. Terus akhirnya kita nyari itu kan di OLX, kita teleponin satu-satu para penjual motor bekas itu. Terus alhamdulillah kita bisa dapat motornya tuh juga lumayan bagus. Kita dapat motor Karisma, Bu. Oh, Iya, dengan modal saling nuker terus kayak gitu. Nah, itu challenge-nya. Kemudian ada challenge lagi yang ketiga itu namanya Bankrupt Game. Jadi kita ngerasain gimana rasanya jadi orang bangkrut. Bener-bener nggak punya apa-apa, nggak punya. Jadi yang main Bankrupt Game itu uangnya disita, jadi dompet disita sama mentor, motor juga disita, dan ketika mereka ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Jadi luar biasa tadi mana perjuangan dari Mbak Sarah gitu ya, dari mulai nol gitu, kemudian sampai di challenge. Tadi ada beberapa hal yang dilakukan, tadi ada ya belajar melalui challenge gitu kan. Ini belajar melalui challenge tadi kayak ini ya, kayak acaranya reality show-nya Donald Trump itu kayaknya nggak salah. Itu kan juga dia mencari pegawainya, manajer itu dengan seperti itu. Dia memberi challenge untuk jualan di jalan langsung gitu ya. Itu manajer-manajer semua, calon manajer gitu ya. Levelnya calon manajer disuruh jualan tadi, mungkin kayak Mbak Sarah tadi dengan sedotan tadi ya. iya. Challenge-nya ya, dikasih sedotan, itu yang saya tertarik itu. Jadi bagaimana orang trust kepada kita dan mau menukar barangnya, ya kan? Iya. Yang pertama tadi orang tuanya atau gimana tuh tadi deh? Enggak, jadi Apa sendok tadi? di warung. Karena tadinya kan ini ya, wah boleh nih tukar ke temen gitu kan. Atau malah saya tukar langsung aja pakai buku saya gitu awalnya niatnya gitu. Tapi habis itu langsung di-cut sama mentornya. Nggak boleh orang yang kamu kenal. Jadi kalau misalnya kalaupun kenal, perwakilan temenmu yang nggak dikenal yang harus maju. Jadi nggak boleh dengan family atau Nggak orang yang boleh. kenal. Oh, berarti harus dengan orang asing ya? Iya, jadi di games itu juga ini Bu, belajar tentang penolakan. Jadi selain Oh, kita mendapatkan challenge-nya itu berupa barangnya berupa motor tadi, juga ada penolakannya itu harus mencapai 250 apa ya? Jadi harus mencapai 250 penolakan plus dapat motor. oh, jadi proses dari sedotan sampai dengan dapat motor itu harus mendapatkan 250 penolakan. Iya, Maksudnya apa buktinya 250 itu, Mbak? kita hitung aja Bu, terus sambil kita videoin. Jadi ketika kita challenge minta tukar kan dari sedotan ke apa gitu kan nggak semua orang langsung oh ya nih dengan senang hati saya tukar kayak gitu kan, ada yang iya apaan sih kamu nuker-nuker kayak gitu kayak enggak gitu, atau misalnya kemarin kita ke mall gitu kan, nah di mall itu banyak banget penolakannya karena setiap orang yang mau kita tukerin, wah mbak nggak bawa apa-apa nih, cuma bawa dompet sama HP, masa handphone saya kasih kayak gitu. Hampir semua orang yang di mall tuh kayak gitu. Oh iya nggak apa-apa mbak, makasih gitu udah mau merespon kita, karena nggak semuanya juga ngerespon. Jadi yang nggak ngerespon kita hitung, yang kita nggak mau nukerin barangnya juga kita hitung kayak gitu. Jadi sampai mencapai 250, bahkan kemarin lebih sih kayaknya. Terus gimana rasanya ditolak, Mbak Sarah? Awalnya tuh kayak sakit gitu ya pas ditolak awal-awal, ih kok nggak direspon sih, kita mau main game doang loh, nggak minta-minta, kita kan nuker gitu, barter gitu. Ada yang jawabannya sinis kayak gitu. Awal-awal ya sedih, kayak
Ih, kok sama mentor dikasih tugasnya gini banget sih, malu-maluin. Oh, Awal-awalnya gitu ya Bu, ada penolakan dalam diri sendiri. Tapi karena waktunya 2 minggu, hari kedua, ayo kita ubah mindsetnya. Kita harus ceria nih. Ini kita jadiin beneran games. Jadi kita tuh malah lucu-lucuan gitu Bu. Kita ke mall tapi pakai topi yang dari kertas itu, kopi mahkota. Kita tulis ini game bigger and better. Kita pakai tulisan, dah kayak nggak malu banget. oh, tapi malah kelihatan kalau ada event ya. Kalau Mm-mm, itu jadi kelihatan kan. karena kita vibes-nya udah ceria, orang tuh nggak ngerasa kita tuh minta-minta lagi. Justru kayak, mbaknya lagi ngapain sih? Jadi orang tuh malah notice ke kita gitu. Kita lagi main game pak, Bu gitu. Ayo ikut games kita gitu. Gamenya apa? Jadi orang tuh malah jadi kurius kayak gitu. Terus akhirnya seneng juga nih 2 minggu tuh malah kayak berapi-api. Jadi kayak pas gamenya selesai tuh, wah seru ya kemarin kita ternyata bisa menaklukkan tantangan. Oke, luar biasa ya. Jadi untuk itu kan kayak seperti mengasah mental menjadi seorang entrepreneur ya. Karena Iya, memang Bu. seorang entrepreneur itu memang harus memiliki mental baja, wajah tebal gitu ya, nggak punya malu, nggak tanda kutip ya, maksudnya nggak punya malunya. Baik, ini Ketua JSM DIY sudah hadir, Pak Taufik Ridwan. Assalamualaikum Pak Taufik. Pak Taufik Ridwan. Waalaikumsalam Mbak Nur. Yes, ini kita kedatangan seorang entrepreneur muda, Pak. Seorang temanya. Yang pertama Mbak Sarah, terima kasih. Langsung tak oke nih, Mbak Sarah bikin buku untuk JSM. Jadi Mbak Sarah yang timnya langsung jadi ketua tim. Boleh. Buku tentang cara mudah menjadi pebisnis Muhammadiyah. Nah, itu ya. Itu tulis nanti judulnya itu. Cara mudah menjadi saudagar Muhammadiyah. Tulis Mbak. Iya, Pak. Cara mudah. Sehingga wawancara dengan 100 pengusaha di Muhammadiyah. Oh iya. Salah satu yang diwawancara adalah Mas Sulis yang kokean menawarkan iklan palu gada. Bukan, tapi iklannya kan buat. Karena iklan opono udah umroh sego wes makan lawo. Mas Sulis. Loh, Tak gini ben kroso ya. Nah, Mbak Tara, siap ini langsung nih tantangan ya. Bikin buku cara mudah menjadi saudagar Muhammadiyah. Isinya adalah bunga rampai, pengalaman jatuh bangun sebagaimana Kristina lakukan. Jatuh bangun aku mengejarmu. Nah itu Mbak Sarah harus buat buku itu ya. Pokoknya kalau tidak punya tim wartawan nanti bisa meminta kerjasama dengan radiomu Bapak Jumarudin. Jadi timnya magangnya nanti bisa untuk ngerjain buku ini. Ini tawaran dan tantangan dari Ihsan. Jadi caranya begini, Ihsan. Terus bagaimana buku itu bisa terbit? Nanti satu dicarikan sponsor, tapi jangan sampai terlalu norak bukunya. Banyak sponsor nggak boleh. Sponsor yang pedulian. Yang kedua, setiap pengusaha suruh beli bukunya. Mungkin 5 atau 10 atau 20 atau 30 bebas. Nah, jadi Mbak Sarah juga tidak terbebani. Tapi nyetaknya yang bagus, cetak yang bagus. Nanti biar salah satunya yang bukunya bagus tuh Mas Julfi. Nah, punya Mas Julfi. Gitu ya. Oh ya, yang diwawancara juga Mas Faru ini diwawancara ini. Pengusaha kaosmu yang istiqomah ini. Mas Faru itu kaosnya bisa mengantarkan orang mendapatkan husnul khotimah. Oh. Iya, kemarin Cak Yunus itu meninggal dalam keadaan pakai kaos Fastabihul Khairat. Masya Allah, ya Allah. Nah, jadi masih pakai kaosnya Mas Fahru itu. Fastabihul Khairat. Nah, jadi Mbak Sarah, ini tantangan loh ini. Langsung dieksekusi, nggak usah banyak pertanyaan, nggak usah banyak nggak usah banyak pertimbangan. Kontaknya cuma 2, Pak Taufik sama Mbak Nur Aisyah. Nah, jangan banyak kontak orang lain. Nanti yang lainnya itu nanti manut insya Allah.
ini untuk program kebaikan. Dasdes dan nyata. Ini yang pertama. Bagaimana tantangan saya, Mbak Yara? Sarah, oke ya? Boleh, Pak. Ya. Mungkin yang di sini bisa langsung aja nih, kan banyak pengusaha di sini juga. Nanti langsung bikin tulisannya. Jadi nanti gini, saya kasih template-nya. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Dia disuruh cerita, ada terserah, dibatasi berapa lama, berapa panjangnya, kemudian seperti apa, dan atau diwawancara, kan gitu. Ya. Siapa tahu ada yang enggak, aku tuh kalau solo tulis nggak bisa gini, ya diwawancara. Yang penting 100 pengusaha Muhammadiyah, anggota JSM dan non JSM. Nanti kalau butuh data tak kasih siapa. Itu yang pertama. Yang kedua. Ada yang kedua, Pak. Ada yang kedua. Oh, yang kedua tadi kalau yang dua ini bentuknya adalah motivasi. Jadi seorang pengusaha itu tidak usah takut gagal. Tadi Mbak Sarah udah bagus. Artinya setiap pengusaha, siapapun kita, itu tidak boleh takut gagal. Gagal ya coba lagi. Nah, pengusaha hebat itu adalah dia ketika jatuh mudah berdiri. Artinya apa? Ketika jatuh tidak meratapi, tidak sakit hati, tidak stres, tapi mencari alternatif. Kata Pak Heri, saudagar itu adalah punya 1000 akal. Nah, gitu. Termasuk mencari modal. 1000 akal cari modal. Kalau nggak punya duit, banyak temennya. Nggak punya duit banyak, lebih banyak temennya. Tapi kan kita punya saudara, kita punya teman, kita punya apa-apa gitu. Nah, ini sehingga saya sepakat dengan Mbak Sarah tadi, modalnya tadi dikasih, mungkin waktu ada acara apa pelatihan begitu, cuma dikasih ini, kasih itu, nggak apa-apa, itu adalah pelatihan yang bagus. Langsung pada prakteknya, bagaimana how to be a good marketer. Jadi waktu pengajian kemarin, bahkan Pak Ridwan, Dr. Ridwan itu menyampaikan, Rasulullah itu seorang pengusaha, seorang marketing yang hebat, kan begitu. Ini contoh bahwa Siti Khadijah itu seorang produsen yang hebat. Nah, jadi kalau dipandu Rasulullah sama Siti Khadijah, maka antara produsen dan marketing yang hebat. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Jadi insya Allah yang kedua tadi mantap. Bismillah, apapun yang dilakukan, apalagi kita ya, apalagi perempuan kadang-kadang memang berat. Seorang pengusaha perempuan, womanpreneur itu berat. Tetapi saya punya keyakinan, seorang perempuan yang memiliki jiwa usaha, jiwa entrepreneur, itu lebih keren. Jadi dia tidak mengatakan, aku kan aku minggur swarga nunut neraka katut, itu nggak boleh. Nggak berlaku untuk wanita sekarang, apalagi wanita muslim. Bayangkan misalnya, andai kata suamimu, pasanganmu itu tiba-tiba meninggal. Dari mana hidupnya? Maka ketika perempuan itu jadi pengusaha, itu lebih hebat. Tanya tuh sama Dr. Rika Fatimah. Ya, Dr. Rika Fatimah saya mengatakan perempuan itu punya kelebihan yang banyak banget. Dodolan disambil nyusoni iso, dodolan sambil masak iso, dodolan sambil nyetliko iso, dodolan sambil ngopo-ngopo iso. Nek wong lanang ra iso. Aku kon nyusoni ya ra iso. Kon ngomong anak wae stres. Anak nangis bingung. Nek perempuan punya kelebihan. Nah, jadi itu kelebihan itu yang selalu dimanfaatkan. Nah, berikutnya jadi kalau perlu Mbak Nur, next time diadakan semacam workshop khusus perempuan pengusaha. Jadi bagaimana dia itu menjadi hebat, meskipun tetap harus menghormati suaminya, karena suaminya adalah imam. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Setiap laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, itu harus diimani gitu ya, harus diyakini, harus dipraktekkan. Kadang-kadang loh ya, godaane wong wedok sing duwe akeh yo godaannya juga berat. Karena apa? Yuk ngomongke bojone. Bojoku iki ora tau dandan. Koncoku sing bisnis kae dandane ganteng. Koncoku sing kae tergoda toh. Jadi ternyata tidak hanya harta tahta wanita, tapi harta pria kuota.
Godaan wong wedok ki harta pria kuota. Yang punya kuota itu dikiranya paling hebat, padahal tidak begitu. Nah, terakhir, jadi Mbak Sarah, tadi tantangannya tadi mudah-mudahan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi Mbak Nur, saya kira menarik juga. Andai kata ada, walaupun ada Aisyah sudah ada SWA gitu, tapi nggak apa-apa. Di JSM, walaupun sekarang namanya mungkin bisa karena mungkin beda Mbak Nur, ada semacam perkumpulan saudagar Muhammadiyah, gitu. Namanya persyarikatan. Persyarikatan saudagar Muhammadiyah. Tapi enggak apa, ini jaringan kan, kita membentuk jaringan. Jaringan saudagar Muhammadiyah kan jaringan itu. Nah, kalau menjadi persyarikatan saya kira lebih kuat juga itu. Enggak apa-apa, kita nggak usah bicara tentang namanya kok ganti, enggak usah khawatir. Nah, nanti PSM Morning Talk kan bisa jadi nanti. Kalau nanti berlanjut. Jadi selamat Mbak Zahra, banyak perempuan hebat, bisnisnya juga keren, bisa istiqomah, itu adalah menarik. Dan perempuan itu punya kelebihan. Paling tidak, ya kita nggak tahu ya, ketika suami atau pasangannya itu tiada, maka tidaklah kiamat, tapi tinggal meneruskan bisnis suami, bisnisnya dia, dan menjadi hebat. Dan saya kira challenge tadi itu, saya kira satu kesempatan terbuka untuk siapapun ya. Dan sekarang eranya kolaborasi. Ihsan Book tadi apa? Ihsan Book ya? Insan. Insan atau insan? Insan. Jadi insan itu sebenarnya singkatan Pak. Inspirasi Sarah Hana Atta. Woi, siap. Nah, pokoknya itu dilakukan. Mbak Sarah, teman-teman yang penerbit yang lebih dulu ketimbang jenengan, itu juga dulu dimulai dari mimpi. Ada penerbit di Muhammadiyah yang dulunya keren. Ya, pada masanya pernah keren. Namanya Bentang. Buku-bukunya Bentang yang dibuat Mas Buldan itu keren sekali. Terutama buku-buku yang bernilai sastra. Misalnya ada Laskar Pelangi itu. Itu buku dia. Banyak banget ya buku-buku. Bahkan ada seorang sastrawan, penulis sastra itu sampai bilang gini, ini menjadi gini, aku kalau tidak diterbitkan oleh Bentang, hidupku kurang. Rasanya begitu. Kalau sudah makomnya sama seperti, kalau Pak Il kan mengatakan aja, misalnya mau nerbitin buku, di Ihsan aja, gitu, di Ihsan saja, itu udah makomnya sudah pembelaan yang sangat dahsyat itu ya. Bila belinya di situ. Nah, sekarang ada kesempatan, ada challenge kepada Ihsan Book untuk nerbitin 100 pengusaha di Muhammadiyah dengan cara membuat bunga rampai. Nah, nanti kita buat, kalau cuma ide tak kasih buahnya kalau punya ide. Saya gudangnya ide. Nah, tinggal eksekutornya itu nanti perlu itu. Nah, begitu Mbak Nur. Jadi sekali lagi womanpreneur yang dalam tema kali ini itu adalah mudah-mudahan termasuk mengilhami para suami. Mas Fahru itu istrinya dipekerjakan. Kalau nanti Mas Fahru tiada, istrinya bisa melanjutkan. Aku juga begitu. Sekarang ya, tapi lihat juga artinya pasangan kita itu kemampuannya apa. Kan kita tidak boleh memaksa diri gitu ya. Kasihan untuk dipaksa. Tapi bagaimana pasangan kita itu memiliki bisnis, memiliki usaha, memiliki ikhtiar bisnis yang bisa melanjutkan perjuangan. Ya kan gitu. Jangan sampai ketika nanti menjadi janda, jandanya susah karena nggak bisa usaha. Ketika jadi dudanya susah, punya istri lagi. Kan begitu. Nah, anak pengelanangan ngono ki biasa Mbak Nur. Iya, ora susah kuwi, Pak. Jadi istri meneh susah kuwi. Karena nggak bisa ngapa-ngapain Mbak Nur. Karena salah isal ngapa iso ngapa tuku. Nah, jadi begitu. Jadi saya kira kalau hari ini ada Mas Sulis, ada yang nongol lagi adalah Mas Fahru, Masya Allah, ayo kita berkolaborasi. Bahkan Mbak Sarah coba dijadikan kesempatan bersama dengan Mas Fahru membuat buku-buku yang berkaitan dengan cerita di Muhammadiyah. Bonusnya, bundlingnya sambil jualan kaosnya Mas Fahru. Itu Mas Fahru itu pengusaha hebat itu, arsitek hebat itu. Jadi kaosnya juga semakin banyak diminati.
minimal ketua PP Muhammadiyah udah pakai dia Pakai sebagai kaosnya endorse. maksudnya. Nah, begitu. Jadi apa namanya bisa berkolaborasi. Bahkan misalnya Mbak Sarah bisa juga membuat buku-buku wanita-wanita cantik di Indonesia. Kerjasama dengan Azahra. Jadi cantik salonnya dengan Azahra kan bisa wae. Jadi saya punya keyakinan buku masih ada yang jadi buku itu masih laku. Jadi meskipun zaman seperti ini, tapi buku masih laku. Buktinya apa? Masya Allah. Istri itu kalau ke mall misalnya, itu mesti mampir Gramedia dan beli buku karena dia suka baca. Bukunya apa? Ya sastra-sastra kayak sastra sing populer itu banyak banget nanti tempat tidur itu penuh buku, Mbak Nur. Karena baca itu. Jadi saya belum sukses sih tak suruh bedah bukunya tadi bayangan saya suatu ketika dia membedah buku itu kemudian menjadi konten YouTube tapi belum jadi. Nah, ini saya kira menarik. Jadi buku itu masih perlu. Jadi kalau di Tempo, nah, kan majalah Tempo itu kan enak dibaca dan apa? Perlu. Betul ya? Tagline Tempo. Iya, tagline-nya Tempo kan enak dibaca dan opo nak lupa. Perlu apa ya? Saya nggak tahu. Artinya buku yang Mbak Sarah geluti ini harus profesional, harus sering. Nek gula ide tak na ide, biasa tak kasih ide sebanyak mungkin. Ini kudu dieksekusi gitu. Jadi jadi amal soleh. Nek gula ide itu, kokan ide nggak pernah melaku, orang jadi amal soleh. Begitu. Oke Mbak Nur, ini saya berpanjang lebar karena Pak Ir pamit. Kali ini ada urusan yang sangat urgent, sangat penting. Saya nggak tahu apa itu, tapi kita doakan Pak Ir selalu sehat, selalu penuh semangat. Dan tentu saja juga ini Mas Zulfi kita doakan selalu sehat, semangat bisnisnya keren kan itu. Dan yang terakhir, ayo teman-teman pengusaha muda bergabung di JSM, karena JSM itu media untuk kita saling silaturahmi meskipun bukan organisasi itu ya. Jadi cuma menjadi jaringan ya. Sekedar jaringan. Ada Mas Faru, ada Mas Sulis, ada banyak banget ya jaringan. Bahkan ayo yang siap masuk ke majelis ekonomi silakan, tapi syaratnya satu ya minimal pernah aktif berkaderan di Muhammadiyah. Jangan sampai tiba-tiba jadi pengurus Muhammadiyah padahal dia nggak pernah tahu. Nah itu sekarang mulai banyak tuh artis misalnya tiba-tiba jadi pengurus PP Muhammadiyah. Artis padahal dia belum pernah aktif neng ranting, neng cabang, katanya di pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini ya serapa pola itu kebijakan pusat terserah. Yang jelas kadang-kadang menjadi menarik. Oke, mudah-mudahan manfaat dan sekali lagi terima kasih Mbak Sarah kok Zahra. Oke. Mbak Sarah. Otakku pengen ngomong Sarah, ning mataku moco Az-Zahra tadi Mbak Sarah. Salah fokus Pak. Lah iya namanya. Lah ya di pojok itu kan ada Az-Zahra. Logonya ganti ya? Iya. Oh, logonya ganti. Tapi enggak ganti apa namanya pemiliknya? Oh enggak. Masih. Masih setia. Itu butuh keuletan dan butuh keturunan. Dibaca tuh surat Al-Baqarah 186. Nanti bila teman-teman semuanya dibaca surat Al-Baqarah 186. Itu kalau pengen bisnisnya sukses, itu senjata diantaranya. Jadi Al-Baqarah 186, ya itu sebetulnya. Oke, terima kasih banget. Mbak Nur sudah buka ya? Apa? Lagi tak buka Pak. Saya dibaca Mbak Nur? Aku cemburu tekan lagi dibuka lah mak nunak nunuk lagi. Al-Baqarah 186. Al-Baqarah, oke. 186. Udah ketemu? Bentar, lagi tekan 100. Dibaca. Ini soalnya Pak Ir nggak bisa gabung, jadi 186. tambahin. 186. Iya. Langsung ke artinya ya Pak Taufik. Oh, rata waktu sikit Arab nih. Oh iya, Pak Taufik baca Arabnya. Wa idza
Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Baca arti ini Mbak Nur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memohon aku dan beriman kepadamu agar mereka memperoleh kebenaran. Masya Allah. Jadi di ayat ini kata-kata, jadi dalam Al-Quran itu ada dua. Ada kata it, ada iza. Kalau tadi kan wa it, wa ida, wa ida. Sorry, wa it ada it, ada iza. Dalam banyak pengertian, ini malah kayak kuliah ya. Aku ini dosen gitu. Kata-kata wa it qala Musa liqaumihi, wa it itu artinya ketika atau yakni ketika atau jika atau apabila itu ya. Kalau tadi diartikan oleh Mbak Nur, dan ketika dan jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, ya kan? Ada wa'id dan ketika. Bedanya gini, kalau wa'id itu pengertian saya ya ketika saya mendapatkan pengajian, kalau wa'id kata it itu adalah masa lampau, masa lalu. Wa'id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah itu masa lampau. Ketika Musa bertanya kepada kaumnya, Al-Baqarah ayat 67 itu bertanya begitu. Wa'id dan ketika itu pada zaman dulu. Tapi kalau ida itu adalah masa lampau, masa sekarang dan masa akan datang. Misalnya dalam surat An-Nasr misalnya yang paling gampang lah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza ketika dan ketika datang pertolongan Allah itu terjadi zaman dulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Artinya apa? Kalau tadi ada kata-kata wa idza sa'alaka ibadi, wa idza itu zaman dulu juga Allah kan, dan ketika dulu, ketika sekarang, ketika yang datang. Kalau kita minta pada Allah, pasti Allah akan kasih. Ya Allah, sukseskanlah usahaku, ya Allah, maka Allah akan kasih. Ya Allah, macam-macam. Lunaskanlah hutangku, ya Allah, Allah akan kasih. Ya Allah, masalah. Tapi syaratnya dalam Al-Quran itu, dalam ayat itu dua. Satu, kata Allah, kalau kamu melaksanakan urusan semua, atau seruanku semua. Jadi kita kalau melaksanakan perintah Allah, kalau gampangnya itu kita orang bertakwa gitu. Yang kedua adalah orang yang beriman. Kalau kita iman dan kita bertakwa, insya Allah doanya gampang. Ini saya kira doanya para pengusaha lah. Kalau pengen sukses usahanya, doa. Dan doa itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, berkali-kali. Ini. Jadi ada it's, ada ida. It's itu zaman dulu, ida sekarang. Ini malah kayak kuliah ya. Kuliah tafsir. Bagus. Mbak Nur. Ya bagus Pak Taufik. Begitu Mbak Nur, saya kembalikan waktunya. Mudah-mudahan selalu sukses, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Ridwan yang pagi hari ini sudah bisa membersamai kita. Tadi info terakhir bahwa jaringan saudagar sekarang berubah menjadi persyarikatan ya. Persyarikatan Saudagar Muhammadiyah. Nah, ini saya belum tahu ini nanti karena mungkin pas kamu tamar kemarin ya Mbak Sarah ya, ada kebijakan baru, ini kan susunan pengurus baru ya sekarang. Dan sebelumnya, jadi sebelum kepengurusan yang baru sekarang ini, JSM itu adalah di bawah pimpinan wilayah Majelis Ekonomi. Ini nama saya masih tertulis MEK PBMDI, padahal ini sudah selesai, belum saya ubah namanya ya. Jadi di bawah
Majelis Ekonomi, ada bidang ekonomi kreatif, kebetulan koordinatornya Pak Taufik Ridwan, dan saya di situ juga. Kita membentuk yang namanya grup yang ini, Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Ini yang di DIY, di pusat ada Mbak Sarah. Pusat ada di seluruh wilayah, pimpinan wilayah itu ada, di Majelis Ekonominya ada Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Nah ini mungkin tadi saran Mbak Sarah gitu, ada sekolah entrepreneur tadi ya, itu bagus gitu ya, apalagi ada beberapa hal, mungkin ada hal, ini saya yang tanya dulu, mungkin yang lainnya persiapan ya, yang mau tanya pada Mbak Sarah, saya akan tanya dulu, yang di challenge tadi, kan ada challenge, ini saya tertarik dengan challenge ya, karena memang mungkin saya lihat mental pengusaha itu, apalagi sekarang nih, kita hanya jualan moto produk aja, dibawa ke TikTok, atau ke WA, atau ke IG, itu aja mesti udah laku kan. Jadi mereka instan banget nih suksesnya ini. Nah ini pengusaha yang instan itu kadang-kadang kalau nanti ada masalah nanti langsung kita nggak tahu ya mental mereka gitu ya. Nah sekarang ceritanya gimana nih Mbak? Yang kemarin jenengan dapat challenge ke Singapura jam segini hari ini gitu, nggak boleh bicara di pesawat kalau ketemu temennya gitu. Itu apa yang Mbak Sarah dapat? Nah, Oke. Jadi challenge-nya itu kan hampir sebulan sebelum acara ketemunya itu udah disounding sama mentornya, dan itu pun kayak dadakan gitu loh. Jadi kayak lagi ngobrol-ngobrol waktu di kelas, terus ada temen yang tanya, Pak gimana sih caranya keluar negeri gitu. Saya pengen, karena salah satu mentornya itu beliau buka usaha di Dubai. Terus saya pengen Pak ke Dubai juga gitu. Ya udah gampang, kalau mau ke luar negeri tinggal bikin paspor, beli tiket, berangkat, semudah itu ke luar negeri gitu. Oh gitu ya, beneran Pak cuma gitu doang? Iyalah, buktiin ya. Udah sekarang kita kasih challenge nih. 20 Februari jam 16.16 kita ketemu di Marina Bay, di bawah patung Merlion kayak gitu. Di Merlion. Terus langsung pada kayak gitu kan semuanya. Semudah itu kok keluar negeri, tinggal kalian nanti bikin paspor, beli tiket, dah nanti langsung aja ketemu di sana. Habis kelas ini kalian udah nggak boleh saling tanya-tanya lagi satu sama lain. Kalian udah ngapain? Udah bikin paspor belum? Udah beli tiket belum? Kayak gitu. Kalau bingung di sana nanti kalian mau makan apa? Bawa aja tuh Indomie mie sebanyak kalian di sana berapa hari. Jadi kan udah di challenge-nya hari ketemunya tanggal berapa. Terus paling nggak nanti kalian tuh di sana yang lama sekalian, jangan nanggung cuma sehari 2 hari. Paling nggak kita kan ada kelas lagi hari Selasa. Jadi kemarin kita ada kelas lagi kan Bu, setelah kita ke Singapura itu. Nanti karena hari Selasa udah ada kelas, paling nggak kalian mentok tuh hari Senin udah balik di Jogja, biar hari Selasa udah bisa ikut kelas lagi gitu. Tapi terserah, kalau misalnya kalian sibuk banget karena pengusaha itu kayak menghibur ya. Kalau kalian sibuk mau sehari tektokan ketemu terus langsung pulang juga nggak apa-apa. Tapi saran dari mentor itu kok bisa lama 5 hari 6 hari kayak gitu. Terus akhirnya ya udah diem-diem ini kan kita nggak ada yang saling tektokan, tanya udah bikin paspor belum, tiba-tiba saya udah bikin aja paspor gitu, karena paspor saya udah expired juga kan. Terus waktu itu saya nanya juga, boleh nggak misal yang udah nikah nih ngajak mahramnya Pak gitu. Oh boleh, silahkan gitu. Walaupun habis itu dibilangnya gini, sebenarnya kalau saya bikin challenge itu pasti sendiri sih, nggak boleh ada temennya. Jadi pengecualian di kelas itu aja, karena kelasnya buat muslim gitu kan. Jadi nggak apa-apa pakai bawa mahram, nggak apa-apa gitu. Oh ya, jadi karena kesempatan kan boleh bawa mahram, ya udah saya sekalian aja ngajak suami gitu. Langsung kita bikin paspor waktu itu. Terus di kelas itu juga disediakan kelas bahasa, karena di sana kan kita belum tahu ya nanti pakainya bahasa Inggris atau bahasa Melayu akan lebih mendominasinya, tapi harus siap-siap pakai bahasa Inggris. Jadi di kelas itu juga disediakan kelas bahasa Inggris. Jadi selama hampir 2 minggu itu didatangkan trainer dari perusahaan mentor, itu kan ada kelas bahasa Inggrisnya. Jadi mentornya itu langsung training kita belajar bahasa Inggris, langsung ke percakapan kayak gimana, persiapan kalau masuk ke imigrasi itu nanti kira-kira ditanyanya apa, jawabnya harus gimana. Jadi kita benar-benar praktek bahasa Inggris secara cepat dan kilat. Nah terus karena kita juga sebenarnya challenge-nya itu adalah gimana kita tuh bisa sungguh-sungguh untuk mendapatkan biaya ke Singapura, karena ke Singapura itu kalaupun tiketnya
ada tiket hemat, tapi biaya hidup di sana itu kan lumayan juga, apalagi diminta mentor itu nggak cuma sehari 2 hari, kalau bisa 5 hari 6 hari. Nah, biaya tertingginya itu setelah kami cek adalah di penginapannya. Jadi kemarin tuh dapat kalau misal satu orang ya penginapannya itu 300.000 satu kamar. Jadi kamarnya tuh dormitory. Jadi ada satu ruangan, nanti isinya tuh bisa 4 sampai 16 kamar. Jadi kamarnya tingkat-tingkat kayak di rusun gitulah. Dan itu pun ada yang acak gitu kalau di Singapura. Karena di Singapura kan eh, apa ya, dia nggak terlalu mementingkan muslim tuh harus sendiri, putra harus sendiri. Jadi ada yang dormitory tapi campur putra sama putri jadi satu. Jadi nggak tahu nanti kasur kita di atas siapa, di bawah siapa kayak gitu. Tapi ada juga yang kamarnya tuh khusus dormitory tapi khusus putri semua atau khusus putra semua. Nah, dari penginapannya itu lumayan 300 per orangnya, itu harga yang kita dapat murah banget ya waktu promo-promo kayak gitu. Jadi kita semangat berburu promo. Terus buat makan itu juga lumayan. Kemarin itu jadi saya ke sana itu juga sangat berhemat, Bu. Jadi Oh, udah bawa kering dari Indo, bawa apa namanya? eh lauk ya. abon kayak gitu, bawa mie. Nah, kita di sana tuh tinggal beli nasinya doang, dan beli nasi di sana tuh lumayan banget. Beli nasi putih aja itu satu porsi harganya $1.10. Satu Hmm, dolarnya itu kan sekitar 12.000. Jadi cuma dapat nasi satu piring itu 12.000. Nah, kalau misal dikalikan kita makan 3 kali udah lumayan banget itu. ya. Oke, oke, oke. Terus, Nah, terus di challenge-nya itu kita di sana ternyata dibebasin. Jadi ketika kita di Indo tuh masih penasaran kan challenge-nya apa ya? Apakah di sana itu nanti terus kita ditraktir sama mentor, diajak ke apa em, Universal Studio? Wah, pikirannya udah yang baik-baik gitu. Udah positif thinking yang akan dikasih yang enak-enak gitu. Ternyata di sana enggak gitu. Jangan harap ya di sini saya akan ngasih-ngasih buat kalian kayak gitu. Challenge kalian di sini adalah kalian untuk belajar. Jadi ini kan negara yang maju dan majunya tuh cepet gitu. Singapura itu kan baru maju 30-40 tahun belakangan, tapi dia langsung luar biasa gitu. Nah, silakan kalian selama di Singapura ini cari tahu kenapa sih kok Singapura itu bisa maju dengan cepat, kemudian perekonomiannya itu juga perputarannya cepat. Jadi di sana itu banyak banget barang-barang mahal, tapi laku gitu. Kalau di Indonesia, misalnya saya jualan buku, mahal dikit itu pasti, kok mahal sih gitu. Padahal ya emang harganya segitu gitu, masa mau minta murah gitu kan, pasti banyak yang mempertanyakan kok harganya segitu, pasti ditawar-tawar lagi. Nah, di Singapura itu harga semahal apapun tuh orang masih bisa beli gitu, bahkan jualannya tuh nggak lama gitu, langsung habis aja, nanti produksi lagi kayak gitu. Nah, itu kenapa? Nah, itu adalah challenge yang kita harus pelajarin. Terus belajar juga tentang habit orang Singapura, habitnya tuh seperti apa sih, ternyata tuh beda banget ya. Jadi disuruh kita tuh ke pusat kotanya di downtown. Nah, di downtown itu adalah pusat kantor-kantor yang ada di dunia. Jadi kayak sebut merek nggak apa-apa ini ya. ya, Jadi kayak perwakilan-perwakilan ya. di Indonesia itu kan ada Prudensial gitu ya. Nah, ternyata Prudensial itu pusatnya juga ada di sana kayak gitu. Terus ada kayak bank-bank dunia itu ada di sana gitu, dan gedungnya tuh tinggi-tinggi kayak pencakar langit semua. Jadi ketika kita di sana tuh kayak Danga itu udah semuanya gedung-gedung Udah nggak tinggi ya? kayak gitu. Nah, nanti jam 5 sore coba deh kamu nongkrong di situ, duduk-duduk aja ngeliatin orang di sana tuh, orang-orang yang gajinya 100-200 juta per bulan itu kayak gimana cara jalannya, gimana sikap mereka kayak gitu. Oh, ternyata beda banget ya vibes-nya, Kak. Di Indo itu kan kita kalau ketemu keramaian itu orang masih slow gitu. Jalannya itu bisa temek 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 kayak gitu. Di sana tuh gak ada orang yang jalan kayak gitu. Orang itu kayak pandangannya tuh udah yang lurus gitu. Terus jalannya tuh yang tegap, kayak mantep gitu loh orang-orangnya. Jalannya tuh yakin kayak gitu. Jarang kita ngelihat orang yang pandangannya tuh nunduk, lesu kayak gitu. Jadi oh, jadi gini ya orang-orang yang bersemangat itu. Nah, semoga semangat-semangat inilah yang kita bisa ini kita contoh gitu dalam kehidupan sehari-hari. Optimismenya. Ya, ya. Terus kemarin juga alhamdulillah ini kan dapat kontak dari Bu Nur, jadi ketemu sama saudaranya Bu Nur. Itu cicitnya Pak Ahmad Dahlan ya, Bu ya? Ya. Ya, jadi kemarin juga alhamdulillah bisa silaturahmi ke Bang Idris dan Madam Ida. Masya Allah sekali di sana, sambutannya luar biasa. Alhamdulillah.
Jadi dapat cerita-cerita juga tentang Singapura dari beliau-beliau, Masya Allah. Ada positifnya, ada negatifnya tentu saja ya Mbak Sarah ya. Iya. Singapura ya. Tapi ya kita mencontoh yang positif gitu kan. Iya betul-betul. Jadi Baik. kalau dari mentor saya tuh gini, ketika kita ke suatu tempat, ketika kita itu pikirannya positif, yang negatif-negatif itu akan dengan sendirinya terfilter. Kita nggak akan kayak nggak ngereken gitulah sama yang negatif-negatif. Kita tuh akan menyerap energi positifnya aja. Jadi perumpamannya gini, ketika kita ke New York, tapi kita tuh mau belajar sesuatu yang baik, kita tuh nggak akan ngelihat di New York itu banyak pelacur kayak gitu. Tapi ketika kita udah ke Mesir nih, udah yang negaranya ke Mesir, ke Arab gitu ya, ke Arab yang negaranya Muslim. Tapi kalau kita tuh pikirannya negatif, kita tuh juga akan ketemunya tuh sama yang jelek-jelek. Jadi di situ ada kan yang dicerita itu, dia tuh ke Arab, tapi kok saya malah menemukannya pelacur di sana, padahal ini tuh negara Muslim gitu. Jadi yang satunya itu kebalikannya. Saya datangnya ke New York, tapi saya malah nggak menemukan loh yang kayak gitu. Padahal ini negaranya tuh yang kebalikan, malah nggak ada muslimnya kayak gitu. Jadi tinggal mindset kita aja, ketika kita itu udah berpikirannya positif, bertindaknya positif, ya kita akan ketemunya itu yang sevibrasi sama kita. Bahkan kemarin di Singapura tuh juga gitu, karena kita udah, ayo kita energinya positif-positif kayak gitu. Kita harus ceria-ceria gitu kan. Jadi ketika kita bingung nyari jalannya kemana ini, pertama datang kan masih bingung ya, masih adaptasi, orang tuh langsung nggak usah kita mintain tolong, nyari jalannya kemana kita bantu gitu. Jadi mungkin tahu ya muka-muka kita orang Indonesia gitu, jadi mereka ada orang India, mereka bahasanya langsung Melayu gitu, mau kemana kita bantu kayak gitu. Terus ada lagi yang waktu di masjid itu juga, jadi kayak baru ngeliat vending mesin gitu kan ya, mau milih minuman yang mana, makanan yang mana gitu. Terus ada orang India lagi datang, mau saya bayar. Hah? Mau ditraktir? Ya orang itu malah berebut untuk mau membantu gitu. Masya Allah banget. Oh gitu ya. Berarti benar aku seperti prasangka hambaku ya Mbak Sarah Iya ya. Bu. Oh, oke. Baik, luar biasa ceritanya Mbak Sarah ini ya. Dan akhirnya bisa menemukan ya Mbak. Tadi sudah menemukan apa yang ditemukan di Singapura, kesimpulannya? Kesimpulannya, jadi ini supply sama demand-nya. Jadi sana itu permintaannya tinggi, jadi harga berapapun ya ayo aja. Kemudian juga penghasilan di sana itu Masya Allah banget. Jadi kayak di sini iPhone itu sesuatu yang mahal ya, mungkin kayak gaji 5 kali, 7 bulan itu tanpa makan kita baru bisa beli iPhone yang terbaru. Di sana itu kayak gaji sebulan tuh sisa-sisa buat beli iPhone terbaru. Jadi kayak beli kacang di sana beli iPhone itu Bu. Saking anunya ya, gajinya saking Iya. tingginya. Dan luar biasanya itu ini, pemerintahnya itu mengatur sedemikian rupa biar warganya itu tuh terjamin. Jadi kayak misal ada foreigner itu dia memang gajinya lebih tinggi daripada warga lokal ternyata. Jadi saya habis ngobrol-ngobrol dengan teman yang kerja di sana juga. Jadi foreigner yang kerja di Singapura itu gajinya lebih tinggi dari warga aslinya. Tapi perbedaannya, warga asli itu mereka dapat fasilitas yang semuanya serba memudahkan dan murah. Kayak pendidikan itu cuma bayar 60.000 selama sebulan. Karena memang gajinya lebih rendah ya. Tapi foreigner yang gajinya lebih tinggi ini, biaya sekolah untuk anaknya itu bisa 100 kali lipat. Jadi Rp6 sama $600. Pinter itu. Berarti kan dia bayar kepada pemerintah atau foreigner tuh? Betul. Di sini tak gede ke, neng pajakmu dhuwur. Betul. Jadi kayak gimana caranya negara itu tuh memakmurkan dan mendahulukan rakyatnya dulu nih, biar rakyatnya itu tuh dapat fasilitas yang seenak-enaknya dengan usaha yang serendah-rendahnya, karena udah disubsidi kan sama yang pendatang-pendatang. Masya Allah, oke. Yo kapan yo negara nak dhewe kok ngono ki yo Mbak Sarah ya. Semoga segera. Sekarang berarti kok ya Mbak Nur, yes, ya. Kalau perlu dibuat program nilik negara tetangga biar kita bisa belajar mempraktekkan apa yang disampaikan Mbak Sarah tadi itu. Ya nggak apa-apa, orang sekarang penerbangan dari Jogja ke Malaysia juga ada. Iya. Jogja Singapura juga ada dan murah. Teman-teman yang ahli mencari tiket murah itu kan bisa tuh. Tiket promo. Iya. Dari sini ke sana itu lumayan.
500.000 kok, ada yang 500.000 kok ke Malaysia itu. Iya, kemarin tuh awal-awal tuh 400, Pak. Ada 400, Oh. cuman kita mikirnya bakal turun lagi, nunggu turun. Ternyata naik-naik terus. Jadi Nah, dari itu. 400 sampai 600-an lah. Nah, itu kan sudah sama, malah lebih mahal ke Jakarta, lebih mahal ke Batam. Nah, cuma kalau mau ke sana Mbak Nur, tunggu karena apa? Kita kalau bisa difasilitasi oleh sahabat di sana pengusaha. Jadi ada aktivitas, misalnya Perserikatan Muhammadiyah bekerjasama dengan Perserikatan Pengusaha Malaysia. Kan datang. Orang aku doang, wong 5 ya ora apa-apa, wong 6 ya ora apa-apa, wong 7 ora apa-apa, wong 10 ya ora apa-apa. Yes. Kan gitu. Yang penting aku sekarang udah pakai kaos pemberian dari Mas Cak, Aduh. dari Cak kaosnya Cak Yunus. Aduh. Oh, dolanan jadi wong apik loh. Luar biasa. Oke. Monggo jika ada pertanyaan untuk Mbak Sarah silakan bisa raise hand atau menulis di chat. Ini pada domblong semua ini Mbak Sarah kayaknya teman-teman yang ada di grup nih. Jadi aku takon apa ya? Wow, hebat banget gitu ya. Bagaimana storytelling? Ini storytelling nggak ya termasuk ya? Oh iya, termasuk storytelling. Tapi gini, yang penting tadi Mbak Sarah kira-kira berani ya segera diwujudin ya. Ya, insya Allah, Pak. Nah, launchingnya kita di Malaysia. Wow. Nggak Singapura aja, Pak, yang lebih maju. Singapura nggak apa Singapura. Oh, Nanti bisa Singapura terus ke Malaysia naik kereta. Iya, benar-benar cuma 2 jam, Pak, dari Singapura ke Malaysia. Iya, makanya naik kereta. Pulangnya dari Malaysia, kan keren toh. Mana yang tiket murah. Pokoknya nek iso malah bayar. boleh sponsor. Iya, boleh sponsor. Oke. Dulu Mbak Nur, dulu tuh ketika saya di HIPMI Bantul, kita punya program sederhana banget. Ngomong Mbak Nur? Pipis bareng di Singapura. Saat programnya atu-atu. Gaya aja. Soalnya kan waktu itu banyak banget program aturan ini. Wah, kita temanya pipis bareng di Malaysia, di Singapura. Ini itu kalau di kamar mandi, toilet ini nggak sendiri, tidak seperti yang Mbak Sarah disampaikan. Dormitorinya nggak terus campur lanang itu enggak. Ya. Ini menarik. Nggak apa-apa kita bikin bareng begitu di sana. Ya, kemarin juga ada lomba Mbak Sarah, lomba ngalamun. 1,5 jam, ya yang biji piye kuwi. Dan itu Pak Taufik baca nggak itu apa pengumumannya di grup JSM itu? Lomba ngalamun, Masya Allah. Di Facebook ya, di Facebook ada itu iklannya. Nah, pokoknya Mbak Sarah ya, buku segera dieksekusi. Sebisa mungkin kita launching maksimal tanggal tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah. Jadi hijrahnya pengusaha Muhammadiyah, Saudagar Muhammadiyah minimal ada jejak digital dan dibuat oleh Insan Book. Nah, oleh Insan Book. Oke. Ini challenge dulu ya. Challenge Mbak Sarah, langsung challenge yang berikutnya di JSM. Buat buku. Apa mau Pak? Temanya bukunya Pak? Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Cara mudah menjadi saudagar di Muhammadiyah. Nganggo cara mudah soalnya apa? Jangan sampai kita memberi takut-takut walaupun jadi pengusaha itu berat banget ya, susah banget ya. Tapi jangan dibuat cara susah, nggak usah, jangan. Cara mudah menjadi saudagar di Muhammadiyah. Wes langsung nanti tak carikan kata pengantar dari PP Muhammadiyah. Wes. Ya Allah. Mantap. Minimal Mas Soki. Lah kan pengurus PP Muhammadiyah Majelis Ekonomi. Yes. Kata pengantarnya banyak. Kalau perlu Pak Haidar harus menerbitkan itu, apa namanya itu. Menulis ya. Nah, syukur dari 100 itu minimal 20-nya dari Yogyakarta, selebihnya seluruh Indonesia. Ya. Itu Mbak Sarah. Jadi langsung Insan Book itu tidak hanya lokal tapi langsung ke Indonesia. Oke, ya. Alhamdulillah Pak Taufik luar biasa ya. Ini kita mendapatkan masukan yang hebat lah. Ternyata memang kita tuh juga harus ada challenge-challenge Pak Taufik. Kayak tadi jenengan bikin ketemu di Singapura, Mbak Sarah tadi juga di challenge mentornya ke Singapura gitu ya. Jadi memang seperti itu. Kalau nggak gitu ya ada yang yuk melo ya. Rapayu yuk nangis. Yuk Benar. Tapi sebelum itu kita mau wujudin yang itu. Yang kita ada training semalam di Borobudur.
Oh Jadi ya. yang kita ganti dulu itu. Nah, itu di Borobudur kita ada Balkondes dengan 30 seat Oke. per orang, bayar cuma 500.000 aja. Oke. Jadi ini jadi ya, kita mau buka pendaftaran untuk yang ada di luar kota, nanti bisa sekaligus liburan di Ya, itu Borobudur. di Borobudur di sebuah Balkondes, nanti kita naik kalau liburannya nanti kita naik bareng-bareng kayak apa namanya VW Safari itu loh. Jeep. VW bukan Jeep, VW. Oh, VW. Oh, itu Keliling di sama-sama. Borobudur. Biar kita tahu itu di sebuah desa. Desanya sejuk, bagus banget. Karena kita kemarin mau di hotel, tapi hotelnya penuh. Kita udah semangat, hotelnya malah nggak bisa. Kita udah semangat, hotelnya malah raiso. Dan nah, sekarang ini kita, kalau bisa Mbak Nur, itu sebelum puasa bagus Mbak Nur. Ya. Orang 500.000 aja udah cukup insya Allah. Oke. Makan sepuasnya. Nek perlu kambing guling. Mbak Sarah ikut ya Mbak ya, besok bisa ketemu ya Mbak. Nanti Insya Allah, Bu. Mas Dika diajak sekaligus ya. Boleh suami istri Ya. Pak Taufik? Wah, bawa mbahnya ya oleh, mbahnya tidak ya oleh. Piknik pisan nek kuwi. Karo mbahnya ya oleh. Baik, oke, Mas Dika mungkin kita buka kelasnya JSM dulu, kita foto bersama ya sebelum penutupan. Monggo, video di-on kan? Oke, Nah, siap. gambarku itu. Oke, ini teman-teman kita. Wahai Mas Fahru, how Mas are you? Fahri, ini ketemu layak dari Cak Yunus ya. Karena aku tahu kok dia layak karena dia pakai kaosnya Fahru. Masya Allah. Oke, ini Fahru layak gara-gara mana ini? Cak Yunus meninggal dalam keadaan pakai kaosnya Mas Fahru. Ya Allah. Fathahul khairat. Kaosnya semakin banyak dan keren. Mas Fahru, bikinin kaos Mas Fahru. Kaos JSM. Jadi temanya JSM. Dipakai untuk kita ke Magelang Mas Fahru. Pre-order nggak apa-apa. Oke, dihitung Mas Dika. Nah, sudah ada beberapa yang sudah on. Oh, ini sahabatnya Mbak Zara banyak banget nih, Mbak Zara. Terima kasih ya Mbak semua, para entrepreneur muda muslimah. Kalian keren. Oke, Mas Dika dihitung. Ya, 1, 2, 3. Siap sudah. Oke. Baik, Mbak Sarah mungkin untuk closing statement terakhir, apa pesan-pesan untuk kita semua? Oke, terima kasih sebelumnya buat Bu Nur dan juga Pak Taufik untuk kesempatannya bisa cerita-cerita di sini. Jadi saya tuh seringnya kalau hari Rabu pagi tuh nemenin Mas di sampingnya dengerin gitu. Oh, iya ya. Nggak open mic Karena device-nya kalau barengan itu internetnya kadang ngedown gitu kan. Jadi ya udah saya nimbrung aja gitu. Terus alhamdulillah dapat kesempatan untuk berbagi di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kalau ada manfaatnya silakan diambil. Kalau ada kurang dan keburukannya bisa di-skip aja gitu ya. Terus untuk closing statement-nya mungkin 3 itu ya. Ceria, kaizen, dildan. Jadi ketika kita sedang melakukan sesuatu, lakukan dengan ceria, no blame, no excuse, no justify. Kemudian lakukan kaizen terus-menerus agar bisa semakin improve dan pastikan itu apa yang kita lakukan itu selesai, deal done kayak gitu. Dan itu aja sih. Deal done. Loh Pak Taufik tahu toh? Deal dan done. Kalau aku tidak. Oke. Pak Taufik nambah. Duel. Ada collab-nya ya Pak, duel. Nek duel ki kerjakan, duel itu baik, duel. Duel, orang duel, Mbak. Tidak Jawa, bahasa Jawa ini pengusaha itu harus berani duel. Duel, mengerjakan dengan yang bagus, gitu Mas. Yang terbaik. Yang terbaik. Jadi kaosnya gawe duel. Gawe juga kaosnya. Atau bisa juga suatu ketika Mbak Sarah buat buku judulnya
pengusaha berani duel. Bisa. Wah, mikirnya arep gelut iki mau Pak, padahal nek diwaca message. Makanya, duel itu kan bekerja yang terbaik. Duel karo macam-macam. Oke, terima kasih sekali pagi hari ini. Alhamdulillah, kalau saya pada penghujung acara JSM Morning Talk, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, tunggu Mbak Nur akan menyampaikan undangan untuk ikut serta ke Borobudur, sebuah desa namanya Balkondes di Jawa Tengah. Itu bagus banget. Nanti kita akan training semalam. Kita menguatkan diri kita menjadi seorang pengusaha yang hebat. Berani duel. Nah, pengusaha berani duel. Saudagar duel. Baik, oke. Terima kasih Pak Taufik. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Rabu depan di JSM Morning Talk. Kurangnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih Mbak Sarah. wabarakatuh. Semuanya, matur nuwun. Semuanya yang dari Hongkong, sukses selalu Hongkong. Aku nimbrung loh Mbak. Boleh. Masya Allah, Bu, matur nuwun. Aja mengenalkan Teman-teman di Taiwan, Mbak Andaryani. Ya di Taiwan, kemudian ada juga di Hongkong, Taiwan, Masya Allah. Ini Lama ada nggak mendengar kabarnya yang untuk dari Pak Taufik. Makedonia itu. Pak Taufik ada joki nih Pak Taufik. Joki untuk ini joki loh ini pinter ini. Orangnya Siapa? joki untuk ini mahasiswa UAD. Siapa? Halo Bu. Halo, Assalamualaikum. Namanya Mas Untung namanya. Ya joki. Oh, itu disebutkan dalam Al-Quran namanya. Oh. Wa ulaika humul muflihun. Jadi Mas Untung itu muflih. Muflih itu untung. Bejo. Amin. Bangkrut kok bejo, isi lumayan bejo. Oke. Saya kalau bagus tetap untung Pak, saya Pak. Iya, tetap untung. Namanya joki ya? Apa? Sebagai jok apa? Bisnisnya joki Oh, ya? ini dulu bisnis usaha ini Pak, jasa dulu Pak. Jasa apa? Jadi kalau dalam dunia gamers itu ada jasa naikin rank, naikin apa gitu Pak kalau di dalam dunia game. Oh. Oke. Sip kalau begitu. Ya, nama itu doa, Mas. Nama itu doa. Artinya kesannya nek joki iki ya kayak tukang naik kuda. Atau joki perguruan tinggi ya kayak jasa kalau jasa membuat skripsi, jasa biar terima teman-temannya Sambo yang di teman-temannya yang di Lampung nih. Ada orang yang bisa masukin anaknya ke kedokteran. Unila, ngeri loh. Oh, yang terima Magelang sama itu. Bisa kita ketemu di Magelang ya. Di namanya Balkondes apa itu aku lupa. Mbak Nur dibuat jadwal ya Mbak Nur ya? Ya, ini Mbak Faiza nih tinggalnya di Magelang ini. Oh, Mbak Faya di Magelang. Kita ketemu di apa dia namanya, Dek? Balkondes. Giri Tengah. Jadi bisa dicek di Giri Tengah. Balkondes Giri Tengah. Ada apa namanya, kita nanti berangkatnya tidak usah pakai bis. Karena kalau pakai bis besar itu nanti berangkatnya nggak bisa bareng nggak bisa masuk sampai ke lokasi. Kita naik mobil masing-masing atau bonceng-boncengan. Ya betul ya, segera didaftar ya. Segera didaftar. Okay. Jadi nyadran ala pengusaha saudagar. Padusan ala saudagar. Ini udah mau live meeting nih masih ngobrol terus. Oke, saya pamit beneran kalau sekarang Pak Taufik deh ya Pak. Kalau paketnya masih ada Mbak Nur. Kalau paketnya habis otomatis. Mbak Aisyah, Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit, Ge. terima kasih. Terima kasih.